नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला सेतू अभ्यासक्रमाचा दिवस 30वा, ब्रिज कोर्स डे 30 स्टँडर्ड 9th. टुडेज सब्जेक्ट इज जॉमेट्री युनिट सर्कल कॉर्ड अँड आर्क. लर्निंग आउटकम्स identifies minor arc and major arc, determines the measure of arcs. Last year we have studied minor arc, major arc, arc of circle, angular measure of arc of circle, and about chord. Let's recall. Draw a circle using compass and measure the radius of the circle. You know, here we have given a circle. OD is its radius. OB is also radius. OA is also radius. Now we will recall it. Important points. Circle and parts of the circle. Circle, the set of points in a plane that are equidistant from a fixed point is a circle. म्हणजे एका बिंदूपासून समान अंतरावर असणाऱ्या बिंदूंचा संच. ओके. Center of a circle, the fixed point in the plane from which all the points on the circle are equidistant is called as the center of the circle. म्हणजे सर्कम्फरन्सवरील सर्व पॉईंट्स काय असतात, सेंटरपासून समान अंतरावर असतात, इक्विडिस्टंट असतात. रेडियस r, the distance between the center of the circle and any point on the circle is called radius of the circle. Also the line segment joining the center of the circle and any point on the circle is also known as the radius of the circle. म्हणजे सर्कम्फरन्सवरचा कुठलाही पॉईंट सेंटरशी जोडला तर काय तयार होते, रेडियस तयार होते. ओके, इट इज कॉल्ड रेडियस. कॉर्ड, the line segment joining any two points on the circle is called as the chord of the circle. Diameter d, the chord passing through the center of the circle is called as diameter. Among all the chords of a given circle, diameter is the longest chord. The diameter of a circle is twice the radius. In a figure, O is the center of the circle. Segment OD is radius. Segment PQ is a chord and segment AB is a diameter. Diameter is the longest chord of the circle. Okay, now we will recall this. आपण हे सगळं आता आठवलं, आपण ह्याचा सगळा 8वी पर्यंत अभ्यास केला होता. नेक्स्ट पॉईंट, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. आता आपल्याला सांगितले इथे की डायमीटर इज डबल द रेडियस, ट्वाइस द रेडियस. डायमीटर हा रेडियसच्या डबल असतो, ट्वाइस असतो, आणि रेडियस ही डायमीटरच्या हाफ असते. ओके, नाउ इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. हियर सी हियर, diameter is equal to 2 into radius is equal to diameter upon 2. Circumference c equal to 2 pi r or circumference c is equal to pi d. हा रेशो आपण मागील 8वी या इयत्तेमध्ये पाहिला होता. एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर. पाय इज द रेशो ऑफ सर्कम्फरन्स अँड डायमीटर. पाय इज an irrational number and the approximate value of pi is taken as 22/7 or 3.15. 3.14, 3.14. Central angle, an angle whose vertex is the center of the circle is called as central angle. Here angle ACB is a central angle. Okay, arc of the circle, a chord of a circle divides the circle in two parts. Each of these parts is called as arc of the circle. There are three types of arcs: minor arc, major arc and semicircular arc. Minor arc and major arc. If two parts of a circle formed by a chord are not equal, then the smaller part is called minor arc and the larger part is called major arc. आता इथे पहा, AXB, AB chordमुळे AXB हा एक chord आर्क तयार झालेला आहे, त्याला म्हणणार आपण मायनर आर्क. आणि हा जो बिगर पार्ट आहे त्याला आपण म्हणणार मेजर आर्क. अशा प्रकारे आर्कचे दोन पार्ट झाले. आता द सेंटर साइड आर्क इज कॉल्ड एज मेजर आर्क and non-center side arc is called minor arc. In the diagram, segment AB is the chord of the circle and of the circle with center C, and angle ACB is central angle.
आर्क AXB इज अ मायनर आर्क अँड आर्क AYB इज अ मेजर आर्क. आता मी सांगितलं त्याप्रमाणेच आता सेमी सर्क्युलर आर्क. द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल आर्क्स. दीज आर कॉल्ड सेमी सर्क्युलर आर्क्स. म्हणजे जर मी इथून सेंटरमधून डायमीटर काढला तर 2 आर्क तयार झाले. मी इथे समजा PQ नाव दिलं तर 2 आर्क तयार PYQ आणि PXQ हे 2 आर्क्स तयार झाले. त्यांना आपण म्हणणार सेमी सर्क्युलर आर्क. देन मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल आर्क्स. दीज आर कॉल्ड सेमी सर्क्युलर आर्क्स. मेजर ऑफ आर्क. आर्कचं मेजर कसं मोजतात पहा. फर्स्ट मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री. मेजर ऑफ सेमी सर्क्युलर आर्क इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर ऑफ मायनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल अँगल. म्हणजे हा मायनर आर्क आहे ते हे करस्पॉन्डिंग सेंट्रल अँगलचं माप जितकं असतं तेवढं त्या मायनर आर्कचं मेजर असतं. अँड मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 मायनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग मायनर आर्क. याप्रमाणे हा आपल्याला इथे फॉर्म्युला मिळतो आणि हे वरती फॉर्म्युले मिळालेले आहेत. आता ह्याच्या आधारे आपण पुढील एक्सरसाइज सोडूयात. पहा एक्सरसाइज. Observe the diagram and complete the table. Here we can see in the diagram we will write the names of them. तुम्ही लिहायचं, मी तोंडी सांगणार आहे. सोपा भाग एकदम, त्यामुळे हा तोंडीच करूयात आपण. हे तुम्ही भरायचं आहे. सेंटर ऑफ सर्कल. विच पॉईंट इज सेंटर ऑफ सर्कल? पॉईंट O. इथे लिहा. रेड आहे. आता इथे आपल्याला जास्त रेड आहे दिसत आहे एकापेक्षा. रेडियस जास्त रेड आहे जास्त दिसत आहेत बघा. OA OB and OC 3 नावं लिहा. डायमीटर AB इज डायमीटर. कॉर्ड AB इज ऑल्सो कॉर्ड अँड PQ इज ऑल्सो ए कॉर्ड. मायनर आर्क. विच इज मायनर आर्क? PQ इज ऑल्सो मायनर आर्क. AXC इज ऑल्सो मायनर आर्क. BC इज ऑल्सो मायनर आर्क. ओके, बट हियर PXC इज अ मायनर आर्क. देन मेजर आर्क. AXC जर आपण घेतला, AXC हा जर मायनर आर्क घेतला तर त्याचा करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क कोणता येईल? AQC. हा याप्रमाणे. ओके, AXC जर मी मायनर आर्क घेतला तर त्याचा मेजर आर्क झाला AQC याप्रमाणे. त्यानंतर सेमी सर्क्युलर आर्क कोणते कोणते येतील? AXB आणि दुसरा AQB. त्यानंतर सेंट्रल अँगल. सेंट्रल अँगल कोणते कोणते दिसत आहेत इथे आपल्याला? हे 2 सेंट्रल अँगल्स दिसत आहेत आपल्याला. कोणते कोणते? AXC एक दिसतोय, सॉरी AOC एक दिसतोय आणि BOC हा एक दिसतोय. बरोबर आहे. हे आपल्याला 2 सेंट्रल अँगल दिसत आहेत. आता पहा, याप्रमाणे जरी गेलं तरी हा पण मायनर आर्क होतोय, हा पण मायनर आर्क होतोय आणि यांच्यासाठी हे 2 म्हणजे याच्यासाठी हा इथून मोठा मेजर आर्क होईल आणि याच्यासाठी हा इकडून PQC आणि BCसाठी कोणता असेल? BQC. याप्रमाणे इथे आपल्याला नावं लिहायची आहेत. सेमी सर्क्युलर आर्क्स अँड सेंट्रल अँगल्स. सेंट्रल अँगल्सची आता मी नावं सांगितली. AOC, अँगल AOC अँड अँगल BOC. याप्रमाणे ह्या गाळांतर भरायचे आहेत आणि हा टेबल पूर्ण करायचा आहे. असा हा सोपा एक्सरसाइज आहे, तो तुम्ही स्वतः सोडवायचा आहे.